ये एक ऑब्जर्वर्स की लिस्ट बनाई गई है जो अभी वर्तमान जहाँ पर बाढ़ है, ये है, वो है, ये सारी चीज़ों में जाकर वहाँ क्या करना चाहिए उसके लिए एक टेम्प्रेरी एक कमेटी बनाई गई है, क्या परमानेंट कमेटी है नहीं। इसीलिए इससे ज़्यादा विचलित होने की कोई आवश्यकता है नहीं। दूसरी बात, यदि आप लिस्ट को ठीक से पढ़ोगे तो उसमें जादव चौकियारी है, चेतिया है, सारे लोगों को उसमें अकोमोडेट किया गया है। ऐसा नहीं है कि ट्राइबल लोग नहीं है, ये शायद गलत फहमी है। आप लिस्ट को ठीक तरीके से पढ़ोगे तो उसमें आपको सारे नाम दिखेंगे। लेकिन उसके ऊपर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई अगर मिस आउट हो गया होगा तो ये फाइनल कमेटी नहीं है, ये प्रदेश की आने कांग्रेस कमेटी तो कतई नहीं है। इसीलिए किसी को भी इस कमेटी को परमानेंट कमेटी के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जस्ट एक महज जब तक पूरी कमेटी नहीं आती, तो जैसे अभी बाढ़ है, कई जगह पे बाढ़ के इश्यूज आ रहे हैं, कई जगह पे और हेल्थ की समस्याएं आ रही है, तो यहाँ पर जाकर संगठन का क्या हो रहा है देखने के लिए बस टेम्परेरी एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट जिसे हम कहते हैं वो है। इसको ज़्यादा उसके ऊपर उस तरीके से सोचने की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है। डेट में तो कांग्रेस पार्टी ने का ये निर्णय है कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और बीजेपी जैसी जातीयवादी जो पार्टियां हैं और उस पार्टी का जो लोग साथ देते हैं उनको साथ नहीं लेंगे और हम अपने दम पे इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए वो दम लगा रही है तो हम भी अपनी तरफ से जितना कोशिश है वो कर ही रहे हैं। अभी उनके पास सत्ता है, पैसा है, पूरा प्रशासन उनके साथ है। अभी यहीं देखो, हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है तो कितनी बार लाइट जा रही है, कितनी बार, मतलब अभी 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में 10 बार लाइट गई। तो आप देखिए किस तरीके से काम किया जा रहा है। जिला पंचायत के भी अभी पूरी असम में चुनाव हुए, कई जगह पर सरकारी प्रशासन का दुरुपयोग किया गया, पुलिस का, प्रशासन का, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को डराया गया, धमकाया गया, विड्रॉ करने के लिए मजबूर किया गया। हम जानते हैं ये सब होगा, लेकिन फिर भी कुछ जंग ऐसी इसीलिए भी लड़ी जाती है कि दिखाने के लिए कि कोई खड़ा था मैदान में, जो आम जनता की आवाज़ लेकर खड़ा था, उनके मुद्दों को लेकर खड़ा था। हम लड़ेंगे, हम हमारे विचारों के ऊपर ये चुनाव लड़ेंगे और आपको दिखेगा कि नतीजा अच्छा आएगा, क्योंकि लोग परेशान हैं। आप भी यहाँ बीटीआर एरिया में आप पत्रकारिता करते हो, आप घूमते हो, लोगों में जाते हो, आपके घर में भी आपके परिवार वाले, आपकी बीवी हो, आपकी बहन हो, माँ हो, क्या बोलती है आपको प्राइवेटली आप भी जानते हो, आपके दिल को पता है। भले ही आप आपके चैनल के माध्यम से कुछ मजबूरियाँ होंगी, आप नहीं बोल सकते, लेकिन आपके दिल को पता है, आपके दिल की आवाज़ आप सुनोगे तो ज़रूर कांग्रेस पार्टी को वोट करो। ভাবে কিছুদিন আগত আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিত সিদ্ধান্ত হৈছে আৰু এই সিদ্ধান্ত আমাৰ দলৰ সভাপতি মাননীয় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনাইছে যে বিটিআৰত কংগ্ৰেছ দলে পূৰ্ণ শক্তিৰে নিৰ্বাচন খেলিব। আজি আমি কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বিটিআৰৰ 5টা জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিসকলৰ লগতে অন্যান্য কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত এখন সভা চলি আছে আৰু সামাজিক মাধ্যমত আমাৰ দলৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে বহুদূৰ আগবাঢ়ি গৈছে আৰু তাৰে বিষয়ে আজি বিশদ আলোচনা চলি আছে। গতিকে আহি থকা বিটিআৰ নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছ দলে পূৰ্ণ শক্তিৰে খেলিব। আমাৰ আহি থকা সময়ত প্ৰতিটো অঞ্চলত আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকল যাব, সকলোৰ লগত কথা পাতিব, পৰামৰ্শ ল'ব আৰু নিশ্চিতভাৱে এবাৰ বিটিআৰত কংগ্ৰেছ দলে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ বিটিআৰৰ সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আমি ইলেকশ্যনত নামিম আৰু আমি আশাবাদী ৰাইজে এবাৰ আমাক আশীৰ্বাদ দিব। এতিয়া লক্ষ্য 40, এই মুহূৰ্তলৈকে 40টা সিটত ইলেকশ্যন খেলাৰ লক্ষ্যৰে আমি কাম কৰি আছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়খিনিত আমাৰ হাইকমাণ্ডে চূড়ান্ত কৰিব, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত 40টা সমষ্টি আমাৰ লক্ষ্য। এই বিষয়টোৱে আমি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে পূৰ্ণগতিত কাম চলি আছে। পৰৱৰ্তী সময়খিনিত আমাৰ দলৰ নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত ল'ব কি ল'লে ভাল হ'ব। চাওক, এই ইলেকশ্যনটো হোৱা নাই আমি কামহে কৰি আছোঁ। গতিকে নিৰ্বাচন হোৱাৰ লগে লগে পৰিৱেশটোৱে ক'ব। গতিকে আমিতো আশাবাদী
হাগ্ৰামাকো দেখিছে, প্ৰমোদ বড়োকো দেখিছে, UPPLও দেখিছে, BPFকো দেখিছে। আৰু বিজেপিৰ যিটো ৰণকৌশল, বিজেপিৰ যিটো চতুৰালি BTRৰ মানুহে ভালকৈ বুজি পাইছে। গতিকে এইবাৰ এবাৰ কংগ্ৰেছক সুযোগ দিব লাগে, কংগ্ৰেছক চাব লাগে, আমাৰ হাতত BTRৰ দায়িত্ব দিব লাগে। নিশ্চিতভাৱে আমাক আশাবাদী যে BTRৰ ৰাইজে এবাৰ কংগ্ৰেছকে দায়িত্ব দিব BTRৰ। বিজেপিয়েতো দখলেই কৰে, তেওঁলোকেতো শাসন নকৰে, দখলহে কৰে। গতিকে আমি দখল কৰাত নাই, আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ BTRত এখন শান্তি, প্ৰগতি, উন্নয়নৰ BTR দিব বিচাৰোঁ। দখল শব্দটো তেওঁলোকে তেনেকৈ দখল কৰে, বেলেগৰ দখল কৰি বেলেগক তাৰ পৰা গুচাই দিয়ে, তেওঁলোকে সকলো মালিক হৈ যায়। আমি BTRৰ মালিক হ'ব নিবিচাৰোঁ, যিটো বিজেপিয়ে হ'ব বিচাৰে। আমি BTRৰ ৰাইজৰ লগত থাকি তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ লৈ BTRক আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰোঁ। নিশ্চিতভাৱে আমাৰ কোনোবাৰ পৰা প্ৰস্তাৱ আহিলে আমাৰ হাইকমাণ্ডে নিশ্চিতভাৱে তাক চিন্তা চৰ্চা কৰিব, আৰু BTRৰ মংগল আৰু কল্যাণ হ'লে নিশ্চিতভাৱে তাত সন্মতি দিব। যুঁজ এখন হ'ব, প্ৰথমতে BTRত এখন যুঁজ হ'ব, আৰু BTRত এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত পৰিষদ গঠন হ'ব। আৰু 2026 আপুনি দেখিব অসমৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এখন কংগ্ৰেছৰ সুস্থ সবল চৰকাৰ গঠন হ'ব। আমি আজি ইয়াত একত্ৰিত হৈছোঁ এইকাৰণে যে বিগত সময়ত আমি কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত যেতিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, তেখেতে আমাৰ বৰভূমি যিটো অশান্ত বৰভূমি এটা আছিল, আপোনালোকে গম পায়, অশান্ত সন্ত্ৰাস জৰ্জৰ বৰভূমি, শান্তিৰ বৰভূমিৰ আৰু উন্নয়নৰ বৰভূমি সৃষ্টি কৰাৰ বাবে BTC চাইন কৰিছিল, BTC তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰখন যেতিয়া আহি গ'ল, বিজেপিয়ে প্ৰথমতে BPFক মানে যেতিয়া বড়ো মানুহখিনিৰ মাজত যেতিয়া ভাগ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিলে, UPPLৰ জন্ম দিয়ালে। UPPLৰ জন্ম দিয়াৰ লগে লগে UPPLে জবাৰ গঠন কৰিলে। এতিয়া UPPL আৰু BPFৰ মাজত ভাতৃঘাতী সংগঠন হৈ গ'ল। তাৰপিছত আকৌ এতিয়া আৰু এটা নতুনকৈ ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিছে, কৰি বিজেপি কি কৰিব গৈছে, বড়োভূমিত থকা থলুৱা যিবিলাক ৰাইজৰ দ্বাৰা গঠিত যিবিলাক সংগঠন আছে, ধৰক UPPL, BPF বা অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টি হওক বা যিখিনি থলুৱা মানুহক লৈ যিখিনি সংগঠন আছে, এই মানুহখিনিৰ ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে, আৰু বিচাৰি তাৰ সুৰুঙালৈ বিজেপিয়ে এইবাৰ পৰিষদত সোমাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। আৰু মই জানো বড়োভূমিৰ ৰাইজে সঁচা অৰ্থত একেবাৰে সাধাৰণ ৰাইজ, একেবাৰে মানে কি বুলি কয়, চিধা ৰাইজ বুলি যিটো কয়, যিহেতু বড়োসকলৰ কথা কৈছোঁ বা বড়োভূমিত থকাসকলে, গতিকে এই ৰাইজসকলে বিজেপিৰ এই ষড়যন্ত্ৰ বুজি উঠিছে, আৰু সেইকাৰণে বিজেপিক এইবাৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব। বিগত সময়ত UPPLৰ ধৰক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কেৱল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাৰাণ্ডাত বহিয়ে তেওঁ টাইমটো কটালে, এটা কাম নকৰিলে। BPFটো আপুনি গমেই পাইছে। গতিকে এইবাৰ সেইকাৰণে বড়োভূমিতে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'ব, আৰু সেইকাৰণে আমি বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু IT ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা আজি এক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু এই প্ৰশিক্ষণত ওদালগুৰিৰ পৰা আজি কোকৰাঝাৰত আপুনি 9টা বজাত আহি পাইছে, আপুনি চিন্তা কৰক। বাক্সাৰ পৰা আহিছে, তামোলপুৰৰ পৰা আহিছে, চিৰাঙৰ পৰা আহিছে, কোকৰাঝাৰটো আমাৰ নিজৰ এইখনটো কোকৰাঝাৰতে আছোঁ। গতিকে সুদূৰ ওদালগুৰিৰ পৰা যেতিয়া 9টা বজাত যদি আহি প্ৰতিটো MCLৰ পৰা আমি চিলেক্টিভ 2জনকৈ আমি কৰিছিলোঁ, প্ৰতিটো MCL সমষ্টিৰ পৰা 2জনকৈ আহিছে, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ 5গৰাকীকৈ আহিছে। গতিকে আটাইকেইগৰাকী আমি যিকোনো লিষ্ট কৰিছোঁ, সম্পূৰ্ণভাৱে এই লিষ্টত তেওঁলোকে আহিছে। তাৰ মানে আপোনালোকে জানিব যে BTR নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমাৰ কংগ্ৰেছ দল সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু, আৰু প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি আজি ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু IT ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো মানে প্ৰশিক্ষণ, সেই প্ৰশিক্ষণ আমি লৈছোঁ।